some of the church families are gone for their overseas holidays or interstate visits. And also we are grateful that we do have some visitors this morning as well. And some of the folks came back from the overseas holiday trip. Thank God for each and every one of you. As I was attempting to understand the truth of the believer's necessity to put on Christ, I realized that it is essential and important for us to understand the image of God. There are a couple of reasons why. First of all, it is because putting on Christ does implicate many questions in itself. For example, why do we, believers of Christ, have to put on Christ in the first place? What is the current state or condition of man which requires him to put on Christ? By putting on Christ, what is going to be changed? What is going to be covered or removed from us? What is the condition or state of man after he puts on Christ? Is there any difference between before we put on Christ and after we put on Christ? So having considered all these questions, isn't it enough for us to believe in Jesus? If not, why we need to put on Christ? What we have to do first here is to understand what man is. Without understanding what man is, we will not be able to understand the necessity for the believers to put on Christ. What is man? And I wonder how you define man. In other words, we need to understand the biblical anthropology. What is man? How is he made? What nature or characteristics did he have originally, and what happened to them? In order to answer these questions, we must go back to the biblical teachings of man's origin first. I need to refine the topic more by saying that I'm not talking about man as a male adult human, but about humankind or human race. These days in English language, because of the equality issue, man always does not represent the whole humankind, but I'm talking about here man as humankind or human race. What is man? This sounds very simple to answer, but I wonder how you are going to define man. In fact, this question is not easy as it sounds like. This was declared by Immanuel Kant to be one of the fundamental questions of philosophy. What is man? Indeed, what is man? What does it mean to be human? What does make man to be a man? Without answering this question first, we cannot move any further to know what it means to put on Christ. Everything vital, meaningful, and moral about us hangs on the answers to the question about man. It is the quintessential query regarding the nature of human existence. Otherwise, we will fall into unreasonable and endless controversies over lots of other issues. For example, one of the questions mass media, left-wing politicians, and libertarian academics, especially university, is the most dangerous place for our young people to be. And it's a very sad thing. Of course, they need to study there and know the subjects for their career developments and so on. But in the teaching, the philosophy behind all these academics, there is a danger. And these individuals have raised questions something like this: is gender fixed or fluid? I thought a few years ago, when I heard that question for the first time, I thought that was a really ridiculous question. And these individuals seriously believe that biological sex does not determine their genders. So science does not determine what they believe. It's very kind of an irony. On the one hand, when we are talking about God, they are saying that believing in God is not science. Therefore, they cannot believe in God. But science, biology clearly tells us what is man and what is woman. But they are saying that we cannot determine individuals' genders by science. There are even disagreements about the number of genders if they do not take sex differences from the science of biology. Another serious question is homosexuality natural or perverse? Is there a right to abortion?
What about capital punishment or sexual slavery or social justice? All of these questions must be answered when we have the right notion of man. The answer to each of these questions depends upon the answers to a prior question. What is man? There are three ways to respond. One, there are responses of naturalism. Probably naturalism is the religion currently governing science. Bill Nye, also called the science guy, said, in quote, "We are just a speck on a speck, orbiting a speck, in the corner of a speck, in the middle of nowhere." And Carl Sagan declared, in quote, "We emerged from microbes and we find ourselves in bottomless free fall, lost in a great darkness, and there is no one to send out a search party." End of quote. So that's naturalist's response. Number two, New Age answer also answers the question, what is man? It says, there is a God, according to Rhonda Byrne, and he is you. In the secret, 두 번째로 사람은 무엇인가라는 질문에 뉴에이지는 이렇게 대답합니다. 론다 번이라는 사람에 따르면 신이 있고 그는 당신이다. 이렇게 말합니다. 그녀의 책인 더 시크릿에서는 인간에게 신성을 부여하면서 다음과 같이 말했습니다. 당신은 육체를 가진 신입니다. 그리고 당신은 육체 안의 영혼입니다. 당신 자신으로서 표현되는 당신은 영원한 생명입니다. 당신은 모든 힘이며 지혜이며 모든 지성입니다. 당신은 완벽합니다. 따라서 세속주의자들은 우리에게 두 가지 선택지를 주었습니다. 신이 없거나 있다면 바로 우리 자신을 신이라는 것입니다. 우리는 우주의 자네이거나 신성한 완전한입니다. 세 번째로 사람인 무엇인가에 대한 또 다른 대답은 성경에서 나옵니다. 우리는 오늘 하나님께서 그분의 형상대로 사람을 창조하셨다는 성경적인 인간론에 대해서 깊이 생각할 것입니다. 첫 번째로 하나님은 사람들을 개별적으로 창조하셨지만 동물들은 그렇지 않습니다. 대신에 하나님은 동물들을 무리지어 창조하셨습니다. 하나님은 바다의 생물들로 물을 채우셨고 새들로 공중을 채우셨으며 육지를 땅의 동물들로 한꺼번에 채우셨습니다. 그리고 그들이 번성하도록 공동으로 축복하셨습니다. 성경의 앞장은 하나님께서 사람이 창조하신 것과 동물을 창조하신 것 사이에 나타난 분명한 차이들을 보여줍니다. 하나님께서 동물을 창조하셨던 것을 사람을 지으셨던 것과 비교하여 본다면 이것이 좀 더 감접적이며 덜 개인적으로 보여집니다. 하나님은 창세기 1장 20절에서 물들은 생물을 번성하게 하라, 새가 나르라, 그리고 땅은 생물을 그 종류대로 내라고 이르셨습니다. 이처럼 동물들은 무리들로 만드셨습니다. 그러나 하나님은 오직 한 남자와 한 여자만을 만드셨고 독특한 1대1의 한 몸인 이 독특한 관계를 지어서 그들을 부르셨습니다. 하나님은 직접적이고 개인적으로 사람을 창조하신 것입니다. 하나님은 1장 26절에서 우리가 사람을 만들자라고 말씀하시고서 개인적으로 개별적인 남자와 여자를 창조하셨습니다. 하나님께서 사람을 축복하시는 것은 동물들을 축복하는 것과는 확연히 다릅니다. 하나님께서 생육하고 번성하고 땅에 충만하도록 그들 모두에게 공평하게 축복하셨지만 사람에게는 더 나아가 동물들을 다스리고 땅을 정복하라고 축복하셨습니다. 이것은 창세기 1장 26절과 28절에서 찾아볼 수 있습니다. 또는 동물과 구별되도록 하나님께서는 사람을 두 단계로 창조하셨습니다. 첫째로 하나님은 땅의 흙으로 사람의 몸을 지으셨고 생기를 그 코에 불어넣으셨습니다. 2장 7절에서 이것을 찾아볼 수 있습니다. 둘째로 하나님은 사람을 그분의 형상대로 창조하셨습니다. 우리가 하나님의 형상에 대해서 연구할 때 우리는 하나님의 형상과 관련하여 육체를 무시할 수 없습니다. 하나님의 형상과 사람의 육체 사이에는 어떤 관계가 있습니까? 사람의 몸이 어떤 면에서 하나님의 형상이거나 또는 적어도 그것의 측면에 어떤 측면에 있습니까?
anyway the image of God, or at least some part of it, some aspect of it. As far as I know, 이러한 the Mormons would argue that this body, the body itself, is an image of God. 몰몬교 사람들은 몸 자체가 바로 하나님의 형상이라고 주장합니다. 몰몬교에 따르면 하나님은 이전에 사람이셨던 적이 있습니다. 그렇기 때문에 그들은 이런 식으로 하나님의 형상이 몸이라고 주장하는 것입니다. 이러한 질문들은 피할 수 없는 것인데, 왜냐하면 하나님께서 사람을 하나님의 형상으로 총체적으로 기능하도록 물질적이고 그리고 비물질적인 요소들이 결합된 복합적인 존재로서 창조하셨기 때문입니다. 첫 번째로 하나님은 어떠한 육체적인 형태를 가지고 있지 않으시며 영이십니다. 신명기 4장 15절에서 18절은 이렇게 말씀합니다. 여기서 굉장히 분명하고 단호하게 어떠한 우상도 만들지 말라고 말합니다. 여호와께서 호렙산 불길 중에서 너희에게 말씀하시던 날에 너희가 어떠한 형상도 붙지 못하였은즉 너희는 깊이 삼가라. 그리하여 스스로 부패하여 자기를 위해서 어떤 형상대로든지 우상을 새겨 만들지 말라. 남자의 형상이든지 여자의 형상이든지. 땅 위에 있는 17절, 땅 위에 있는 어떤 짐승의 형상이든지 하늘을 나는 날개가지 어떤 새의 형상이든지 땅 위에 있는 기는 어떤 곤충의 형상이든지 땅 아래 물속에 있는 어떤 어족의 형상이든지 만들지 말라. 아멘. 그렇기 때문에 어떤 우상을 만드는 것은 바로 죄를 짓는 것입니다. 그러므로 하나님의 형상은 우리의 육체가 아니라 하나님의 본성의 비물질적 혹은 영적인 실제와 관련이 있는 것임에 틀림이 없습니다. 케네스 가롤스키는 이렇게 말했습니다. 저는 이것이 굉장히 흥미로운 말이라고 생각합니다. 하나님의 형상과 사람의 육체와의 연계는 이것입니다. 육체는 바로 사람이 하나님의 형상으로 창조된 인간으로서 이 땅에서 기능할 수 있게 하는 매개체입니다. 예를 들어서 사람은 자기 몸에 눈을 가지고서 하나님이 보시는 것처럼 봅니다. 비록 하나님께서는 보시기 위해서 육체의 눈이 필요하지 않으시지만 말입니다. 하나님께서 그분의 뜻으로 생각하시고 계획하시고 성취하시듯이 사람은 머리로 생각하고 손으로 그의 마음의 소원을 이룹니다. 결혼을 통한 한 몸의 연합은 사람과 창조주와의 영적인 연합뿐만 아니라 삼위일체 하나님과의 교제를 상징합니다. 사람이 자신의 모습으로 또한 하나님의 형상으로서 그들의 자녀를 낳는 능력은 바로 인간의 생명을 창조하시는 하나님의 능력을 반영하는 것입니다. 사람의 육체는 하나님의 형상 그 자체가 아닙니다. 오히려 육체는 사람이 이 땅에서 하나님의 형상으로 기능을 하는 매개체입니다. 하나님의 창조물을 다스리는 일과 또 하나님과 다른 사람들과의 개인적인 관계를 누릴 수 있게 하기 위해서 꼭 필요한 것이 바로 우리가 가지고 있는 육체입니다. 육체는 하나님의 형상대로 살도록 해주는 매개체라고 말할 수 있습니다. Spoken by, actually written by J.E. Adams, who has been known as a very reputable Christian counselor, and he has produced a lot of books. 제가 며칠 전에 메일에 어떤 첨부 파일로 J.E. 아담스가 쓴 글을 보내드린 적이 있습니다. He delivered the message in 1992, even though 30 years ago he delivered the message
I thought it was very relevant and very interesting. 30년 전에 그가 전한 말씀이 지금까지도 굉장히 연관되어 있다는 것에 굉장히 놀라웠으며 여러분께 그것을 함께 concerning spirit. Then following week I will send you the rest of it, which will have 돌아오는 주에도 몇 주를 통하여서 여러분에게 이분의 설교의 말씀을 전하면서 함께 이 주제에 대해서 나눴으면 좋겠습니다. You are sorry. So read it. Do not listen. There are 아직 첫 번째 것을 읽어보지 못하신 분이 있다면 먼저 읽어보시길 바랍니다. though it is difficult to know. 하나님의 형상의 의미를 알고 정의하기 어려운 만큼이나 이것에 대한 서로의 다른 견해가 많이 있습니다. 하나님의 형상이라는 주제에 대해서 우리가 공부할 수 있는 성경적 데이터는 많지는 않은데 그렇기 때문에 호기심이 많은 사람들이 많은 이론들을 제시하였습니다. These diverse views of the image of God also indicate that Christians are 제가 오늘이 아닌 또 다른 기회를 통해서 이것을 더 나누도록 하겠습니다. 이러한 하나님의 형상에 대한 다양한 견해는 그리스도인들이 하나님께서 그분의 형상대로 사람을 창조하셨다는 진리와 같은 가장 중요한 생각에는 동의하지만 그럼에도 다양한 생각과 의견의 불일치를 만들어낼 수 있다는 것을 보여줍니다. 우리가 하나님의 형상의 본질이 무엇인지와 같은 것에 대해서 상세히 논해보려고 하면 많은 어려움에 직면하게 됩니다. 밀라드 에릭슨은 하나님의 형상의 본질을 정의하고자 하는 시도는 이런 이론은 세 가지의 일반적인 범주로 분류된다고 말합니다. must be the meaning of the image of God. So number one, first category. 첫 번째 범주는 하나님의 형상은 지성, 이성, 도덕성, 의지, 영성을 포함하는 어떤 인간적인 본질과 특성을 가리킵니다. 일반적으로 초대교회 아버지들은 예를 들어서 저스틴 마터는 하나님께서 인류를 생각하고 진리를 선택하고 옳은 일을 할 수 있는 능력을 갖게 창조하셨다고 말합니다. 또한 이레네우스라는 또 유명한 초대교회 사람은 하나님께서는 사람에게 이성을 주시고 이러한 관점에서 하나님과 같고 그분의 뜻 안에서 자유롭게 되게 하셨다고 합니다. 어거스틴은 우리가 하나님의 형상을 합리적이며 지적이며 불멸하는 사람의 영혼에서 찾아야 한다고 주장합니다. 둘째로 하나님의 형상은 사람들이 수행하는 특별한 기능을 가리키는 것이고 이것을 사람이 땅을 다스리는 이 책임에 대해서 초점을 맞추어서 생각합니다. 예를 들어서 폴란드의 소치니파 교인들이 1609년에 작성한 라코비안 요리문답에서는 하나님의 형상이 사람의 권위와 열등한 창조물에 대한 사람의 통치이며 이것은 바로 그에게 전달된 이성과 판단에서 비롯된다라고 합니다. 라코비안과 이 소치니파 교인들은 사실 삼위일체를 인정하지 않는 이단으로 간주됩니다. 그러나 많은 사람들이 이러한 하나님의 형상은 사람들이 땅을 다스리는 책임에 대해서 초점 맞춰서 생각합니다. 게르하드 본 레드는 최근에 더 이렇게 주장했습니다. 신의 모습은 사람의 개성, 그의 자유로운 자아, 존엄성, 도덕적 능력의 자유로운 사용 등에서 찾을 수 없으며 오히려 하나님의 부섭정자로서 그의 통치 영역에 있는 사람은 하나님의 통치와 위엄을 대변하도록 소환된다. 바로 하나님의 통치와 이 지배가 하나님의 형상을 대변한다고 주장하는 것입니다.
has not been shared by a lot of evangelicals and conservative ones, and so that's why I quote it here. So simply, the fact that I quoted somebody in my message does not necessarily mean that I do agree with them. And so I need to point out that these names are right there, and I quote from them, but a lot of things I do not agree with. 제가 여기서 이 사람들의 말을 인용하는 것은 인용한다고 해서 제가 이 사람들이 하는 모든 주장에 동의하지 않다는 것을 분명하게 말씀을 드리고자 합니다. 셋째로 하나님의 형상은 사람들이 누리는 고유한 인간 관계를 가리키는 것이라고 말합니다. 이러한 관계는 사람이 하나님께로의 수직적인 관계이거나 결혼 관계에서 남자가 여자에게 또는 사회 속에서 사람과 사람에게 수평적 관계를 나타납니다. 칼 바스는 아마도 이러한 관점에서 가장 잘 알려진 대표자일 것입니다. 칼 바스에게 창세기 1장 26절에서 27절은 바로 하나님의 형상에 대한 본성을 이해하는 열쇠를 제공합니다. 첫째로 하나님은 우리의 형상으로 우리가 사람을 만들자라고 선포하실 때 나와 당신의 구별된 관계로 복수성을 드러내십니다. 그리고 하나님께서는 복수로 사람을 창조하십니다. 이것은 바로 사람의 신성한 유사성은 남자와 여자로서의 존재로 구성된다고 보여줍니다. 단수간이 복수로 인간을 만듦으로써 그들 간의 교제가 이루어지도록 하신 것이 바로 삼위의 하나님 안에서 이루어지는 교제가 같은 것을 인간도 누리게 하신 것이 바로 하나님의 형생이라는 주장입니다. 그러면 또한 하나님의 형상에 대한 다양한 관점에 대해서 나누도록 하겠습니다. 바로 무엇이 하나님의 형상입니까? 첫째로 제가 이전에 말씀드린 것과 같이 하나님의 형상은 육체적인 것일 수가 없습니다. 왜냐하면 하나님께서는 사람이 본받아야 하는 육체적인 형태를 가지고 계시지 않기 때문입니다. 그렇다면 무엇입니까? 함께 창세기 1장 26절을 함께 읽어보도록 하겠습니다. 하나님이 이르시되 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고 그들로 바다의 물고기와 하늘의 새와 가축과 온 땅과 땅에 기는 모든 것을 다스리게 하자 하시고 아멘. 우리가 이렇게 창세기 1장 26절에서 보아 같이 살펴보아야 하는 두 가지 단어가 있습니다. 우리가 생각해 보아야 할 두 단어는 바로 형상과 모양입니다. 형상은 구약에서 17번 사용됩니다. 의심의 여지가 없이 창세기 1장 26절은 하나님의 형상을 땅에서 하나님의 왕국의 대표자로서의 사람의 기능과 연결시킵니다. 하나님이 인간이 본받을 수 있는 어떠한 육체적인 형태가 없으시기 때문에 바로 하나님의 형상은 하나님의 본성의 비물질적 또는 영적인 실제의 어떤 것과 관련이 있음에 틀림이 없습니다. 형상과 대조되는 것으로서 모양 혹은 유사성이라는 이 단어의 의미는 분명합니다. 이것은 명백하게 동사인 닮다와 관련이 있습니다. 구약에서는 이 명사를 어떠한 사물이 어떤 다른 것과 비슷함을 설명할 때 사용합니다. 예를 들어서 시편 58편 4절에서는 악한 자들의 독은 뱀의 독과 같다고 선언합니다. 바로 뭐뭐와 같다고 이렇게 말할 때 이 단어가 사용되었습니다. 따라서 창세기 1장 26절에서 사람에 대한 두 번째 설명인 모양대로는 형상이라는 이 첫 번째 단어를 어느 정도 명확하게 하도록 돕는 것으로 보입니다. 하나님께서 사람을 하나님의 형상대로 창조하셨다는 것은 무엇을 의미합니까? 이것은 하나님께서 사람을 그분의 모양대로 창조하셨다는 것을 의미합니다. 이사야 40장 18절은 이렇게 말씀합니다.
그런즉 너희가 하나님을 누구와 같다 했으며 무슨 형상을 그에게 비기겠느냐. It is interesting 아멘. to see, it's an interesting thing that this passage argues for the uniqueness of the Lord and no one is like him. 이 구절에서 주님의 유일하심이 어떤 사람도 그분과 같지 않다는 But in 것을 another 주장하는 것이 sense, man is 흥미롭습니다. like God, similitude. 어떤 God 의미에서 reserved 이것은 some 확실한 사실입니다. characteristics of his 그러나 nature 다른 for 의미에서 himself. 사람은 So we 하나님과 call him as 닮았습니다. God's 하나님께서는 그분 incommunicable 자신을 위해서 attributes, something 그분의 like 본성에 어떠한 his 특성을 infinity. 남겨주시며 이것은 For example, 비공유적 he is 속성으로 able to be everywhere, 영원하시거나 영원이나 and 무한하신 것 같은 것을 말합니다. he knows all things. He's omniscient, and his 모든 것을 알고 eternity that belongs only to God. He does 이러한 not 것들을 live 바로 and he does not 비공유적인 depend. 속성이라고 That is 얘기합니다. called as God's incommunicable attributes. But at the same time, he shared some of his attributes 그와 with 동시에 또 his 다른 companions. 일부는 지성에 있는 그분의 피조물과 His 공유합니다. communicable attributes. 이것을 바로 God is 공유적, 하나님의 공유적 속성이라고 이야기하는데 이것은 God is merciful, 사랑, merciful. 또 긍휼과 같은 이러한 것들입니다. 하나님은 사랑이시고 하나님은 긍휼이 있으시기 때문에 우리도 사랑을 갖고 긍휼이 가진 존재로 이렇게 하나님의 속성을 공유받는 것입니다. Has imparted that aspect to man. The meaning of image and likeness within the context of God's creation of man overlap to the 하나님께서 사람을 창조하신 맥락 안에서 형상과 모양은 서로 교환되어서 사용됨으로써 하나가 다른 것을 대신할 수 있을 정도로 어느 정도의 겹쳐진 의미를 가지고 있습니다. For example, in Genesis chapter 127, it talks about God's likeness of God. And chapter 5, verse 1 also says about God's creation of man in his likeness. However, if you look at chapter 9, verse 6, you will find the word, the image of God. So the likeness of God and image of God, both phrases are 여러분이 창세기 1장 27절과 창세기 5장 1절을 함께 살펴보면 이것을 찾아볼 수 있습니다. 셋째로 하나님의 형상은 하나님의 창조에 대한 사람의 통치와 관련이 있습니다. 하나님의 형상은 무엇입니까? 이것은 한 단어로 설명하기 어렵지만 여러 가지 방법으로 이해해 볼 수 있습니다. 창세기 1장 26절에서 하나님은 사람을 그분의 형상대로 만들기 위해서뿐만 아니라 그들이 하나님의 피조물을 통치할 수 있도록 신중하게 고려하셨습니다. 하나님의 형상대로 남자와 여자를 창조하시고 나서 27절 나타나고 그 다음에 하나님은 그들이 생육하고 번성하고 땅에 충만하도록 축복하셨습니다. 이것은 28절 상반절에 나타납니다. 이러한 축복은 바로 하나님께서 동물들에게 하셨던 것과 같은 축복이었습니다. 이것은 22절에 나타납니다. 그러나 하나님은 인간에게 더 나아가 땅을 정복하고 생물을 다스리도록 명령하셨습니다. 이것은 28절 하반절에 나타납니다. 시편 8편에서 8편 3절에서 8절은 하나님께서 임명하신 피조물에 대한 통치자로서의 인간과 존엄과 위엄을 선포합니다. 하나님은 시편 8편 5절에 나타나신 것 같이 하나님은 사람에게 영광과 위엄으로 관을 씌우십니다. 8편 6절에서 나타난 것 같이 하나님은 사람의 그분이 손으로 지으신 것을 다스리도록 하시고 하나님께서는 만물을 사람들의 발 앞에 두셨습니다. 창세기 1장 26절에서 28절은 하나님의 형상대로 사람이 창조된 것과 피조물을 다스리는 사람의 책임 사이에 분명한 피조물을 다스리는 사람의 책임 사이에 분명한 연관성을 제시합니다. 그러나 하나님의 형상과 사람의 통치 사이 그렇다면 하나님의 형상과 사람의 통치 사이에 도대체 어떤 연관성들이 있습니까? 사람의 통치가 하나님의 형상 그 자체를 정의하는 것입니까? 아니면 오히려 하나님의 형상을 받은 결과가 사람이 통치할 수 있게 하는 근원입니까?
만약 하나님의 형상이 사람이 체질이라면 사람이 하는 통치는 그의 기능입니다. 여기서 말하고자 하는 것은 사람이 누구인가라는 것과 사람이 무엇을 하는가라는 것은 두 가지 별개의 것이라는 것입니다. 26절은 뚜렷한 의지적 형태를 포함하는 구별된 두 개의 문장들을 포함합니다. 첫 번째는 바로 권유를 나타내는 함께 만들자라는 것이며, 두 번째는 접속사 그리고로 결합된 명령을 나타내는 그들이 다스리게 하자라는 말씀이었습니다. 하나님은 그분의 형상대로 사람을 창조하기 위해서 신중히 생각하셨으며 그분의 피조물을 다스리도록 사람에게 역할을 부여하셨습니다. 이 둘은 관련되어 있지만 별개입니다. 다시 말해서 다스리게 하자는 만들자의 결과입니다. 바로 다스리는 것은 하나님의 형상의 결과입니다. 마찬가지로 사람을 축복하시고 그들이 피조물을 정복하고 다스리라고 명령하신 것은 28절에 나오는 이것은 하나님의 형상대로 사람을 만드신 이유였습니다. 그리고 나서 하나님은 사람들을 하나님의 형상대로 만드시고 다스리라고 명하셨지만 여기서 말하는 다스림이라는 말은 단순히 하나님의 형상을 드러내는 기능이나 결과를 묘사할 뿐이지 그 형상 자체가 무엇인지에 대해서 정확히 가리키고 있는 것은 아닙니다. 지배권을 행사하는 것 자체는 하나님의 형상이 아닙니다. 사람이 하나님의 형상을 가졌기 때문에 사람이 자신의 존재의 목적을 갖게 된 것입니다. 넷째로 하나님의 형상은 남자와 여자의 창조와 관련되어 있습니다. 첫 번째로 하나님은 사람을 하나님의 형상대로 남자와 여자로 창조하셨습니다. 창세기 1장 27절 하나님이 자기 형상, 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하시고 이 구절을 다음과 같이 재배열해 보겠습니다. 첫 번째로 하나님이 사람을 창조하셨습니다. 두 번째로 그분의 형상대로, 세 번째는 하나님의 형상대로, 네 번째로 하나님이 그를 창조하셨습니다. 다섯 번째 줄은 남자와 여자, 그리고 여섯 번째는 그들을 창조하셨습니다. 여러분이 제가 배열한 대로 이 구절을 읽어본다면 우리는 몇 가지의 유사점을 발견할 수 있습니다. 예를 들어서 하나님이 사람을 창조하셨다는 하나님이 그를 창조하셨다와 평행입니다. 그리고 그분의 자신의 형상과 하나님의 형상 또한 남자와 여자와 평행을 이룹니다. So the second line says, in his own image, in the image of God. Then fifth line, male and female. So if we say that God created man, he created him, he created them, are 우리가 to the same thing. 사람을 창조하셨다와 하나님이 그를 창조하셨다. 그리고 하나님이 그들을 창조하셨다라고 하는 이것을 평행하게 본다면 이것은 다 같은 것을 의미한다고 볼 수 있습니다. 마치 하나님의 형상을 가진 사람과 남성과 여성으로서의 사람 사이에 연결고리가 있는 것처럼 보입니다. 우리는 이와 비슷한 패턴을 창세기 5장 1절 하반절과 2장 상반절에서 발견할 수 있습니다. 여러분이 사실 이것이 좀 신학적인 강의처럼 들릴 수 있고 좀 어렵게 여기실 수도 있지만 잘 따라오시기를 바랍니다. 다시 창세기 5장 1절 하반절에서 2절 상반절을 다음과 같은 방법으로 배열해 보도록 하겠습니다. 첫 번째는 하나님이 사람을 창조하셨다. 두 번째 줄은 하나님의 모양대로, 세 번째 줄은 그를 지으셨다. 네 번째 줄은 남자와 여자, 그리고 다섯 번째 줄은 창조하셨다입니다. 여러분이 이
두 창조 구절을 보면은 이것이 정말 같은 것으로 여러분이 이해할 수 있을 것입니다. The fifth line, create he them. Then in between, the second line says in the likeness of God. And the fourth line says male and female. Exactly the same pattern you can find from here. As you 여기서 found from 이 chapter 1. 창세기 5장에서도 창세기 1장과 같은 동일한 패턴을 발견하실 수 있을 것입니다. I hope you see it. While different from Genesis 1:27, in some 창세기 1장 27절과 부수적 용어들이 형상을 명상과 비교하고 창조하셨다와 지으셨다라고 사용되는 것처럼 다른 부수적 용어들을 사용하지만 이 구절은 같은 구조를 포함하고 있습니다. 이 구절에서 남자와 여자는 하나님의 모양대로와 평행을 이루고 있습니다. 그리고 이것은 둘 다 하나님의 형상대로 창조되었기 때문에 존엄함에 있어서 남자와 여자 사이에 차이가 없다는 것입니다. 다섯 번째, 하나님의 형상은 지성과 혹은 지능과 관련이 있습니다. 하나님은 사람에게 바로 어떤 것을 알고 추론하는 인간의 능력인 지성을 주셨습니다. 지성 혹은 지능은 바로 가지고 있는 지식을 사용하여 새로운 상황에 대처하고 혹은 새로운 문제를 해결하고 배우고 문제를 예측하거나 상징 또는 관계를 사용하고 새로운 관계를 만들어가고 추상적으로 생각하고 자신의 환경을 인식하고 이것을 상징적으로 다루고 효과적으로 다루며 적응하고 목표를 향해서 나아가는 것을 다 의미합니다. 하나님은 사람을 이성적인 피조물로 만드셨습니다. 하나님은 생물들을 다스리고 땅을 정복하라고 사람에게 명하셨습니다. 여러분은 인간이 지성이 없다면 이 일들을 할 수 있을 거라고 생각하십니까? 하나님은 사람을 동산해 주셨고 그들이 경작을 하고 지키게 하셨습니다. 하나님은 사람의 생물들의 이름을 짓도록 그에게 데려오셨습니다. 제가 제 아들들의 이름을 지으려고 노력하면서 이것이 얼마나 어려운 일인지 깨닫게 되었습니다. 이 모든 것은 지성을 요구합니다. 지성과 밀접하게 연관되어서 언어가 등장했습니다. 웹스터 사전에 따르면 언어는 이해된 의미를 가진 관례적인 기호, 소리, 몸짓 또는 표시를 사용하여 생각이나 감정을 전달하는 체계적 수단입니다. 하나님께서 남자에게만 말씀하신 것이 아니라 여자에게도 말씀하셨습니다. 창세기 2장 3절을 여러분께서 함께 보신다면 그들은 하나님께 그리고 그들 서로 간에도 처음부터 말할 수 있었습니다. 바로 하나님은 언어의 은사를 포함하는 지성을 가진 사람을 창조하셨습니다. 여섯째로 하나님의 형상은 자유의지와 관련되어 있습니다. 자유의지는 노력하여 이루고자 하는 목표 또는 일련의 행동을 의도하거나 선택하는 능력입니다. 지능이 필요한 일들은 자유의지를 요구합니다. 아담은 그가 동산을 돌보는 일을 하고 동물들의 이름을 짓고 여자의 이름을 짓는 것과 같은 신중한 선택을 해야 했기 때문입니다. God created a man with volition, the power of thoughtful choices. The image of God is related to morality. God made man morally responsible. 이어 아침까지로 어떤 열매를 먹고 어떤 열매를 먹지 말아야 하는지에 대한 하나님의 명령에 대해서도 아담과 하와는 신중한 선택을 해야만 했습니다. 하나님은 바로 신중한 선택의 능력인 의지를 갖도록 사람을 창조하셨습니다. 일곱째로 하나님의 형상은 도덕성과 관련이 있습니다. 하나님께서는 사람을 도덕적 책임 있게 만드셨습니다. 이것은 바로 자유의지와 관련되어 있습니다. 하나님은 일반적으로 사람이 신중한 선택을 하는 능력을 부여하셨을 뿐만 아니라 구체적으로 도덕적인 선택을 할 수 있는 능력도 부여하셨습니다.
이것은 선과 악으로 또는 옳고 그름의 원칙에 따라 판단될 수 있는 선택을 말합니다. 하나님께서 창조하신 세상에는 선과 악을 선택할 가능성이 있습니다. 하나님은 동산에 있는 많은 나무의 열매들을 먹을 수 있도록 허락하셨지만 선과 악을 알게 하는 나무의 열매들은 먹지 못하도록 금하셨습니다. 이것은 사람에게 삶과 죽음의 문제였으며 도덕적 선택의 문제였습니다. 하나님은 사람이 그의 선택과 행동에 대해서 도덕적으로 책임을 지도록 창조하셨습니다. 여덟째로 하나님의 형상은 영성과 관련되어 있습니다. 하나님은 사람을 땅에서 지으셨으며 여호와 하나님이 땅의 흙으로 사람을 지으시고 생기를 그 코에 불어 넣으시니 사람이 생명이 되리라고 하셨습니다. 동물들 또한 그 코에 생명의 기운이 숨어 있는 창세기 7장 22절에 나오는 것처럼 바로 살아있는 존재였습니다. 그러므로 창세기 2장 7절에서 마지막 구절은 아마도 사람이 살아있게 되었다라는 의미일 것입니다. 바로 땅의 흙으로 사람을 지으셨고 그 안에 생기를 부어넣으셨을 때에 사람이 살게 되었다는 것입니다. 그럼에도 불구하고 동물도 숨이 있는 살아있는 존재였지만 그럼에도 불구하고 동물이 아닌 오직 사람만이 바로 직접적으로 하나님으로부터 생명의 호흡을 받았다는 것이 중요합니다. 여기에는 사람의 영성이나 하나님과의 친밀감이라는 문맥 속에서 다른 암시가 있습니다. 사람은 비물질적이고 영적인 존재의 영역 안에서 중요한 방식으로 행동할 수 있다는 의미에서 바로 영적인 존재입니다. 하나님께서는 바로 동물들이 아닌 오직 사람들과만 개인적인 교제를 맺으셨습니다. 하나님은 동물들이 아닌 오직 사람에게만 하나님의 도덕적 지시에 순종하라고 명령하셨습니다. 하나님은 도덕적 선택에 관한 일에 대해서 동물이 아닌 사람에게만 책임을 지게 하셨습니다. 하나님은 동물이 아닌 사람과만 영원한 생명을 나누겠다고 제안하셨습니다. 따라서 사람에게 지성과 자유의지와 도덕적 책임을 부여하신 것과 동시에 하나님은 사람을 영적인 존재로 만드셨으며 하나님과 교제하고 하나님의 생명에 참여할 수 있는 능력을 소유하도록 만드셨습니다. 아홉째로 하나님의 형상은 사람의 존엄성과 관련이 있습니다. 사람은 하나님의 형상입니다. 사람의 존엄성은 모든 사람에게 해당되는데 아무리 비참하고 권리가 박탈당하고 얼마나 보잘것없는 존재인과의 상관이 없이 말입니다. 이러한 존엄성은 사회적 위치나 인종적인 기원과는 무관합니다. 어떤 존엄성은 모든 사람에게 해당되며 어느 누구도 그것을 빼앗을 수 없습니다. 이것은 불가침의 것입니다. 사람은 그 자신에게 속하지 않습니다. 사람은 그 자신의 것이 아닙니다. Man does not belong to himself, and he is not his own, because he is made in the image of God. The dignity is given by God himself. 바로 하나님의 형상대로 사람이 지어졌기 때문입니다. 사람은 누군가의 소유가 될 수 없습니다. 사람은 창조자를 위해서 남겨진 존재입니다. 그러므로 하나님의 형상이 된다는 것은 모든 사람이 근본적으로 평등하다는 것을 의미합니다. 이것은 바로 사람의 거룩한 불가침성을 의미합니다. 이것은 어느 누구도 결코 인간의 단순한 소유물이 될 수 없으며 다른 피조물보다도 항상 무한히 뛰어남을 가진 존재로서 그가 가진 존엄성이 보존된다는 말입니다. 성경은 사람이 하나님의 형상이 되는 것에 대한 내용에 대해서 더 이상 직접적으로 언급하지 않습니다. 이렇기 때문에 이러한 연구가 쉽지 않습니다. 사람들 속에는 신성한 권리 같은 것이 있습니다. 그들에게는 사람이 만든 것이 아닌 그렇기에 사람이 폐지시킬 수 없는 그러한 권리가 있습니다.
그들에게는 사람이 만든 것이 아닌 어떤 자격이 있습니다. 이 권리는 사람 자신이 근거가 되어 만들어진 것이 아니라 그와는 별개로 독립적으로 존재하는 권리입니다. 다시 말하자면 사람의 존엄성은 사람 자신이 만들거나 부여한 것이 아니라 하나님께서 주신 것이기 때문에 사람 자신과는 관계없이 독립적인 것이라는 말입니다. 그렇기 때문에 사람은 사람 자신의 것일 수 없고 사람의 소유일 수도 없습니다. 하나님께서 소유권을 가지셨고 그래서 인간은 존엄한 존재입니다. 그러므로 사람은 자신을 자기의대로만 국한시키지 않고 자기가 자신의 것이라는 혼란된 생각이 없이 자신을 이해할 수 있을 때에야 비로소 사람이 자기 자신에 대해서 참대해질 수 있습니다. 오히려 사람은 자기 자신만이 되기 원하는 것을 멈추고서 자신의 근원이 무한하신 하나님께 이르고 있다는 것을 인정할 때에 비로소 자기 자신의 본연의 모습을 찾게 되는 것입니다. 오직 자신만을 위해서 행동하는 것을 멈추고 자기가 자신 안에서 맞춰지고 폐쇄되어진 존재라는 생각을 버릴 때에야 비로소 사람이 진정으로 참된 사람이 될 수 있습니다. 사람은 하나님을 믿고 하나님과 교제하고 하나님과 동행할 때에야 비로소 그 자신에게 진실하게 될 수 있습니다. 이 구절을 다시 들어보시기 바랍니다. 바로 시편 8편에서 4절에서 6절입니다. 사람이 무엇이기에 주께서 그를 생각하시며 인자가 무엇이기에 주께서 그를 돌보시나이까. 그를 하나님보다 조금 못하게 하시고 영화와 존귀로 관을 씌우셨나이다. 주의 손으로 만드신 것을 다스리게 하시고 만물을 그의 발 앞에 두셨으니. 아멘. 하나님은 사람을 물질적, 비물질적 요소를 결합한 복합적인 연합체로 창조하셨습니다. 사람은 서로 다르고 그리고 상호 간의 환원이 불가능한 두 가지 근원, 요소 혹은 원리로 구성되었습니다. 첫째로 아담은 땅에서 나온 땅의 먼지인 아담입니다. 어떤 이들이 말하는 것처럼 땅의 본질이라면 우리는 땅의 먼지로 만들어진 몸이 곧 사람이라고 말할 수 있을 겁니다. 그러나 이 몸에는 여전히 생명이 없습니다. 그러므로 두 번째 요소가 추가되어야 합니다. 바로 하나님으로부터 오는 생명력 또는 생명의 호흡입니다. 하나님께서 이 두 가지 요소를 합쳐서 하나님의 사람을 만드십니다. 하나님은 그분의 신성한 생명의 호흡을 사람에게만 주십니다. 이것은 단지 사람을 살아있고 숨을 쉬는 피조물로 만드는 것뿐만이 아니라 생각하고 말하고 자유의지를 가진 도덕적이며 영적인 존재로 만드셨습니다. 하나님께서 창조 때에 사람에게 부여하신 하나님의 어떤 속성들이 하나님의 형상을 구성합니다. 이러한 차원에서 하나님은 그분의 본성의 모양에 따라 사람을 창조하셨습니다. 마찬가지로 창조주이신 하나님은 살아계시며 바로 1장 1절에서 말씀하시는 것 같이 그리고 생각하시고 말씀하시고 3절에서 말씀하시는 것 같이 그리고 선택하시고 5절 신중히 생각하시고 창조하시고 26절에서 17절 평가하시고 도덕적으로 판단하시는 31절 상반절 이러한 영적인 존재이시기 때문입니다. 하나님께서 사람을 창조하실 때에 그에게 독특한 개인적인 특성의 복합성을 부여하셨는데 이러한 특성들이 사람의 비물질적인 면을 이루고 있습니다. 하나님은 사람을 개인적이며 영적이며 하나님과 닮은 존재로 만드셨습니다. 하나님은 하나님의 형상에서 나오는 이 귀한 속성들을 그의 성전인 우리 몸에 두셨습니다. 우리의 몸을 성결하게 하는 것은 바로 하나님의 형상을 소중히 여기고 영광을 돌리는 또 다른 표현입니다. 우리가 이 육체를 통하여서 하는 일들은 반드시 하나님의 형상을 반영하는 것이어야 합니다. 그러므로 거룩함이 요구됩니다. 또한 성화는 우리를 향한 하나님의 뜻이십니다. 하나님의 형상은 바로 사람의 가치와 존엄성이며 사람의 몸은 바로 하나님의 형상이 제대로 작용하게 하는 거룩한 수단이 되어야 합니다. 사람 안에 있는 하나님의 형상은 모든 사람들이
존엄성 안에서 평등하다는 것을 선포합니다. 이것은 우리에게 서로를 사랑하도록 요구합니다. 우리는 다른 사람을 싫어하거나 증오하거나 하는 그러한 권리가 없습니다. 이것은 여러분이 만약 다른 사람을 싫어한다고 말할 때 이것은 다른 사람 안에 있는 하나님의 형상을 싫어한다고 말하는 거랑 마찬가지입니다. 여러분이 만약에 이 사람과 화해하고 싶지 않다고 말할 때 이것은 그 사람 안에 있는 하나님의 형상과의 화해를 하고 싶다고 하지 않는 것입니다. 가끔 여러분은 나 자신이 싫습니다 라고 말하는 그러한 순간들이 있습니다. 그렇지만 여러분께서는 하나님께서 여러분을 사랑하시는 것을 아십니까? 바로 여러분 안에 하나님의 형상이 있기 때문입니다. 여러분은 바로 하나님의 형상으로 만들어진 존재입니다. 이것은 또한 우리를 하나님께로 이끕니다. 사람은 하나님께로 나올 때 그 자신에게 진실하게 될 수 있게 되는데 이것은 바로 그가 하나님의 형상대로 만들어졌기 때문입니다. 인간이 파멸한 것, 우리 개인 간에, 우리의 집에서, 우리의 사회 속에서, 우리가 살고 있는 이 세상에서 인간이 파멸한 것은 바로 그가 하나님을 떠났기 때문입니다. 하나님의 형상은 누가 사람을 소유하는지 알려줍니다. 바로 하나님이 사람을 소유하십니다. 우리는 하나님의 형상대로 정의됩니다. 하나님은 여러분 사랑하십니다. 함께 기도하시겠습니다. 하나님의 형상대로 우리를 만드셔서 감사합니다. 우리가 하나님으로부터 온 것에 감사합니다. 하나님, 우리가 하나님을 높이고 하나님을 더욱더 잘 알게 하여 주십시오. 하나님, 우리가 서로를 사랑하고 서로를 격려하고 서로를 돌보게 하여 주십시오. 다른 사람들도 하나님의 형상대로 만들어진 존재이기 때문입니다. 다른 사람을 저희보다 낮게 여기고는 그런 사람이 될 수 있도록 도와주세요. 감사드립니다. 예수님의